सम्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वदामह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाकजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रतापाय स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्योपाध्याय निताय कृपाप्रदायिने गौरपथधामोदाय नवरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवासवानविधि विद्वैता कृपाबद्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्जल प्रेमार्थ श्री रूपानुग भक्ति श्री गौरपूर्णा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्री रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भुदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनुदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमराय ते श्री गौरादिवा भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चदन्तात्मकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं दत्तात्रं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वशपदाम्बुजो राधा मदन मोहनम् दिव्यवृत्तानन कल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागा सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठलिपि सेतुमनस्मरामि। श्रीमान् राशरसारम्भि मुंशिवटतरुस्थित पर्शुवेणु शौनय गोपी गोपीनाथ श्रीहस्तनन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आज के ज्ञान योगे 32 নম্বর শ্লোক और কথা, তাই তো? আমি বলবো, তারপরে আমার পরে পরে সবাই বলবে। एवं बहुविधा यज्ञवितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञाता विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञवितता
एवं मुखे योगं वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धि मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञाता विमोक्षसे एवं মানে এভাবে বহুবিধ যোগা মানে যোগ্য বিততা বিস্তৃত ব্রহ্মণ বেদের মুখে মুখে কর্মজাত বিদ্ধি জানবে তান তাদের সর্বান সকলকে এবং এভাবে জ্ঞাতা জেনে বিমোক্ষসে মুক্তি লাভ করতে পারবে। অনুবাদ: এই সমস্ত যজ্ঞ বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে এবং এই যজ্ঞগুলি বিভিন্ন প্রকার কর্ম থেকে জাত হয়েছে। সেগুলিকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে। তো এটা ভগবান অর্জুনকে এই কথাগুলি বলছেন। তো আমরা একবার জাস্ট সামারাইজ করে নিই। আগের আমাদের প্রথমে কি ছিল? বিষাদ যোগ ছিল। বিষাদ যোগে অর্জুন কি করছিল? নিজের আত্মীয় পরিজনদের জন্য বিলাপ করছিল যে আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবো না, তার কারণ আমি আমার আত্মীয় পরিজনকে হারিয়ে ফেলবো। তো তারপরে প্রথম অধ্যায় বিষাদ যোগে কিন্তু ভগবান কিছুই বলেননি অর্জুনকে, অর্জুন নিজেই বলছে। তারপরে এলো আমাদের সাংখ্যযোগ। সাংখ্যযোগে ভগবান কি বললেন অর্জুনকে? তুমি যে এত বিলাপ করছো, তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু সেখানে ভগবান তাকে দেহ এবং আত্মার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা ভগবান তাকে বুঝিয়ে দিন, সাংখ্যযোগ। এবং তারপরে এলো কি? কর্মযোগ। কর্মযোগে ভগবান আমাদের যে কর্তব্য কর্ম রয়েছে সেটা আমরা কিভাবে আচরণ করব সেটা ভগবান কিন্তু কর্মযোগে বলবেন। এবং জ্ঞান যোগে সেটা ডিটেলসে ভগবান আলোচনা করছেন, মানে কি ধরনের কর্ম করব, কি ধরনের আমরা যজ্ঞ করব এই জড়জাগতিক সংসারে থাকার জন্য। বেদে বা শাস্ত্রে নির্দেশিত কি কি কর্ম রয়েছে সেটা আমরা কিভাবে করব, জ্ঞান যোগে ভগবান সেটা ডিটেলসে আরো অর্জুনকে ব্যাখ্যা করছে। তো এইটা হচ্ছে জ্ঞান যোগ। এবং আজকে আমরা জ্ঞান যোগের 32 নম্বর শ্লোকে এসে পৌঁছেছি। তো 31 নম্বর শ্লোকে গতকাল কি হয়েছিল একবার বলে নি, তারপরে বলছি। গতকাল হয়েছিল যে হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেউই এই জগতে সুখে থাকতে পারে না, তাহলে পরলোকের আর কি কথা। ভগবান বলছে যে যারা আমরা জড়জগতে আমরা পতিত হয়েছি জড়জগতে, তারা যদি কোনোভাবে কোনো যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করি, আমরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান কেন করি? বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে বিভিন্ন ধরনের আমরা ফলের আশায় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকি। তো ভগবান বলছে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেও আমরা এই জড়জগতে থাকতে পারবো না, তাহলে আমরা পরলোকে গিয়েও আমরা কি করব যদি এই জগতে আমরা না হই। এবং এইখানে প্রভুপাদ তাৎপর্যে খুব ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলছেন যে এই জড়জগতে আমাদের একমাত্র মুক্তির উপায় হচ্ছে এই যে আমরা মানব জীবন ধারণ করেছি। আমাদের এবং পশুদের মধ্যে আমাদের 4টে জিনিস হচ্ছে কমন আছে। কি 4টে জিনিস আমাদের মধ্যে কমন? মানে আমাদের মধ্যে 4টে জিনিস আছে যেটা পশুদের মধ্যেও আছে। কেউ বলতে পারবে? আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। এই 4টে জিনিস পশুরাও করে। আহার খাচ্ছে তারা, নিদ্রা, মৈথুন এবং ভয়, এই 4টে জিনিস পশুদেরও রয়েছে, আমাদেরও রয়েছে। কিন্তু আমরা পশুদের থেকে তাহলে আমাদের পার্থক্যটা কোথায়? আমরা হচ্ছে ধর্ম আচরণ করতে পারি, যেটা পশুরা করতে পারে না। যদি আপনার বাড়িতে কোনো কুকুর বিড়াল থাকে, তাকে জোর করে এসে যেখানে প্রবচন হচ্ছে সেখানে আপনি যদি বসিয়ে দেন, সে বসে থাকবে, সে হয়তো শ্রবণ করছে। ভগবদ্গীতার শ্লোকও যদি তাকে শোনানো হয় সেটাও একটা ভালো কাজ হচ্ছে। কিন্তু তারপরে তাকে যে সেটা কিভাবে অনুশীলন করতে হবে বা তার জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেটা কিন্তু পশু জনিতে কিন্তু সে সেটা বুঝতে পারছে না। একমাত্র আমরা এই মানব জীবনে আমরা কিন্তু এটা বুঝতে পারবো বা আমরা এটাকে আমাদের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তো আমাদের সবাইকে আমরা কতটা ভাগ্যবান যে পশুজনী না হয়ে আমরা এই মানব জীবন আমরা ধারণ করেছি এবং এই ধর্ম বা আমরা আমাদের কর্মের ফলে কিন্তু এই মানব জীবন প্রাপ্ত হয়েছি। তো মানব জীবনে আমরা যদি কোনো প্রকার কোনো কার্য যদি না করি তাহলে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে? পশুদের সমান হয়ে যাচ্ছে। ধর্মহীনা পশুরই সমান।
তো এইটা ছিল গতকালের শ্লোকে বলা হয়েছিল। তো আমাদের বলছে যে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সাধন করার মাধ্যমে এই ক্লেশময় অবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়ার পথ প্রদর্শন করে দিয়ে। প্রথমে হচ্ছে ধর্ম আমরা করব। ধর্ম করার ফলে আমাদের যে আর্থিক যে সংকট বা আর্থিক যে ক্রাইসিসটা আমাদের আছে সেটা অনেকটা পরিমাণে চলে যাবে। তারপরে কি আসবে, আমাদের আর্থিক যদি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসটা চলে যায়, তারপরে কি আসবে, আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা জাগবে। কি আসবে, কামনা আসবে। তো কামনা করতে করতে আমরা একটা এই জিনিস করবো, অনেক জিনিস আমরা আস্তে আস্তে করতে থাকবো এবং তারপরে এই সমস্ত কিছু পূরণ হয়ে গেলে আমরা মুক্তি সাধনের জন্য আমরা চেষ্টা করবো। তখন কি করবো, আমরা বিভিন্ন ধরনের যোগ 20 নম্বর শ্লোক থেকে 24 নম্বর শ্লোক থেকে 30 নম্বর শ্লোক অব্দি ভগবান 12 প্রকারের যজ্ঞের কথা বলেছেন। 12 প্রকারের যজ্ঞের কথা ভগবান উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন রকম যোগীরা বিভিন্ন ভাবে আমাকে তারা প্রাপ্ত হতে পারে, সেই সমস্ত যজ্ঞের কথা আজকে আলোচনা করব। এখানে তো বলছে যে এই যে স্টেপ গুলো আছে, ধর্ম, অর্থ, কাম, তারপরে হচ্ছে মুক্তি বা মোক্ষ। কিন্তু আমরা বলছে ভক্তি যোগ যদি আমরা পালন করি বা ভক্তি যোগ যদি অনুশীলন করি, আমরা ডাইরেক্ট ধর্ম থেকে একদম মোক্ষতে আমরা চলে যেতে পারি। মাঝখানের যে স্টেপ গুলো আমাদের করার দরকার নেই, কারণ এটা সময় সাপেক্ষ, মানে আমাদের অনেকটা সময় নিয়ে নিতে পারে। তো আমরা ডাইরেক্ট ভক্তি যোগের মাধ্যমে কিন্তু আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। তো এই শ্লোকে ভগবান কি বলছেন, প্রভুপাদের তাৎপর্যটা বলে নিয়ে একবার। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞসমূহ বিভিন্ন প্রকারের কর্ম সম্পাদনকারী উপযোগী করে বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু মানুষ দেহাত্ম বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাই এই সমস্ত যজ্ঞের ব্যবস্থা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে তারা দেহ, মন অথবা বুদ্ধির দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তার নিজের মুখে সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। ভগবানকে কি বলা হয়, যোগেশ্বর। গতবারের ক্লাসেও আলোচনা হয়েছিল যে আমরা যখন কোনো যজ্ঞ করছি, কোনো দেবদেবীর কাছে যখন কোনো যজ্ঞ করে আমরা কিছু একটা ফল পাওয়ার আশা রাখছি, তো দেবদেবীরা হচ্ছে কি ভগবানের হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো দেবদেবীরা আমাদের যখন সেই ফলটা প্রদান করছে পার্টিকুলার যজ্ঞটা করার ফলে, তো সেটা কিন্তু ভগবানের কাছে পারমিশন নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে সেই ফলটা দিচ্ছে। অর্থাৎ আমরা যাই যজ্ঞ করি না কেন সেটা বিষ্ণুর প্রীতিবিধানের জন্যই আমরা করে থাকি, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্যই আমরা করে থাকি। হয়তো আমরা দেবদেবীর নাম করে বলছি, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি আমরা বিষ্ণু এর জন্যই করছি। তো এইটা আমাদের জানতে হবে। তো বলছে কি এখানে যে 12টা যজ্ঞের কথা আমাদের আগের শ্লোকগুলোতে বলা হয়েছে, সেটা একটু বলে নি। প্রথমে বলা হয়েছে ব্রহ্মযজ্ঞ। প্রত্যেক ব্রহ্মযজ্ঞটা কি, প্রত্যেক কর্মে করণ ক্রিয়া পদার্থ ইত্যাদি সবকিছুকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করা হয় এই যজ্ঞের মাধ্যমে। তারপরে ভগবত রূপ যজ্ঞ, ক্রিয়া এবং পদার্থগুলিকে শুধু ভগবানের এবং ভগবানের বলে মনে করা। মানে এখানে ভগবত কথা থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা যজ্ঞটা করছি, কি করছি, ভগবানের ক্রিয়া এবং পদার্থগুলিকে আমরা ভগবানেরই মনে করছি। এবং তারপরে 3 নম্বর যে যজ্ঞটার কথা বলা আছে সেটা কি, অভিন্নতা রূপ যজ্ঞ। পরমাত্মাকে লীন হওয়া, অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত নিজের কোনো পৃথক অস্তিত্ব না রাখা। আমরা সবাই জীবাত্মা, আর একটা জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অংশ, আর ভগবান হচ্ছে কি পরমাত্মা। তো পরমাত্মাতে আমরা কি হচ্ছে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং পরমাত্মা থেকে ব্যতীত নিজের কোনো পৃথক অস্তিত্ব আমরা মনে করছি না, সেইটাকে বলা হচ্ছে অভিন্নতা রূপ যজ্ঞ। এবং চতুর্থ হচ্ছে সংযম রূপ যজ্ঞ। একান্তে থাকার সময় ইন্দ্রিয়াদি বিষয়মুখী না হওয়া। আমাদের এই জড় জগতে মেন পরীক্ষা হচ্ছে আমরা কতটাকে ইন্দ্রিয় সংযমী হতে পেরেছি। আমাদের মায়া দেবী কি করছে, প্রত্যেক সময় আমাদের বিভিন্ন প্রলোভন আমাদের সামনে নিয়ে আসছে এবং এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা আমাদের সামনে কিন্তু আরো
প্রবল ভাবে সে উপস্থাপন করছে। তো আমরা কতটা এই ইন্দ্রিয় সংযম করতে পেরেছি সেটাই হচ্ছে আমাদের আসল পরীক্ষা। মানে মায়া দেবীকে কতটা আমরা, মায়া দেবীকে আমাদের সারাক্ষণই, ধরুন যখন আমরা ব্রহ্ম মুহূর্তে সকালবেলা আমরা অনেকেই উঠতে পারি, সূর্য উদয়ের 1 ঘন্টা 36 মিনিট আগে হচ্ছে ব্রহ্ম মুহূর্ত। তো আমরা কয়েকজনই আমরা সেটা কি করতে পেরেছি, ঘুম থেকে উঠতে পারি কয়েকজন, কিন্তু সবাই আমরা ওই সময়টা পারি না ঘুম থেকে উঠতে। তো সেটা কি মায়া আমাদের কি করছে, তার ঘুম পাড়িয়ে রাখছে। আমাদের রোজ আর একটু ঘুমিয়ে কি আছে, দরকার নেই, আজকে জব হয়নি কি আছে, পরের দিন হবে, একটু পরে হবে, এই করে করে মায়া আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখছে। এবং যে এই ইন্দ্রিয়কে যে জয় করে নিয়েছে তার কাছে এইগুলো কিছুই নয়। তো এটা এইরকম যজ্ঞ যখন আমরা সম্পাদন করছি তাকে কি বলছে, সংযম রূপ যজ্ঞ। পঞ্চম হচ্ছে বিষয় আহুতি রূপ যজ্ঞ। ব্যবহারের সময় ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের সংস্পর্শে এলেও তাতে রাগ দেশ হতে না দেওয়া। অনেক সময় আমাদের কি হয়, এটা আগে আলোচনা করা হয়েছে, যে আমাদের কোনো কামনা বাসনা যখন পূরণ হচ্ছে না, আমাদের মধ্যে কি আছে, ক্রোধ। আমরা কিছু চাইছি যে এই জিনিসটা আমি চাই, সেটা কোনোভাবে পূরণ হচ্ছে না, তো আমাদের মধ্যে ক্রোধ হয়ে আমরা সেটা প্রকাশ করছি। তো বলছে যে রাগ দেশ হতে না দেওয়া, কোনো ইন্দ্রিয় বিষয়ে, ইন্দ্রিয় ভোগ্য যে বিষয়গুলো সেগুলো সংস্পর্শে এসেও আমাদের মধ্যে যখন রাগ দেশ কিছুই হচ্ছে না, তখন সেটাকে, সেই সমস্ত যজ্ঞকে আমরা কি বলছি, বিষয় আহুতি রূপ যজ্ঞ। বিষয় আসল আমাদের এই সমস্ত বিষয় আসলে তো আমরা এর মধ্যেই তো সবসময় ডুবে থাকি। তো এই বলছে বিষয় আহুতি রূপ যজ্ঞ, বিষয় আহুতি স্বাহা করে দিলাম যজ্ঞতে, যে আমরা আমাদের সমস্ত বিষয় আশয় আমরা ত্যাগ করলাম, সেটা বলছে বিষয় আহুতি রূপ যজ্ঞ। ষষ্ঠ হচ্ছে সমাধি রূপ যজ্ঞ। মন বুদ্ধি সহ সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ করে জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত সমাধিতে স্থিত হওয়া। অর্থাৎ আপনারা অষ্টাঙ্গ যোগ জানেন, অষ্টাঙ্গ যোগের 8টি স্তর আছে। প্রথম হচ্ছে কি যম, নিয়ম, আসন, তারপরে কি প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, তারপরে লাস্ট স্টেজ হচ্ছে, না আগে হচ্ছে ধারণা, তারপর ধ্যান, তারপরে লাস্ট স্টেজ হচ্ছে সমাধি। সমাধি হচ্ছে মানে কি, এই সমস্ত প্রাণায়াম আমরা যে করি এটা হচ্ছে একটা স্টেপ এই অষ্টাঙ্গ যোগ। তো লাস্টের স্টেজটা হচ্ছে সমাধি। সমাধি মানে একদম সমাধিস্থ হয়ে যাওয়া। তো বলছে কি যোগীরা কি করছে, তারা মন বুদ্ধি সহ সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ করে, মানে আটকে রেখে রুদ্ধ করে জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত সমাধিতে তারা স্থিত হয়ে যাচ্ছে। তো এইরূপ যজ্ঞকে কি বলা হয়, সমাধিরূপ যজ্ঞ। সপ্তম যজ্ঞ কি দ্রব্য যজ্ঞ, যেটা আমাদের 28 নম্বর শ্লোকে আলোচনা করা হয়েছিল। দ্রব্যযজ্ঞ হচ্ছে কি সমস্ত পদার্থকে নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবায় নিয়োগ করা। আমরা কতজন পারি আমাদের নিজের জিনিস অপরের সেবায় লাগাতে? পারি না, ম্যাক্সিমাম জনই আমরা পারি না, নিজেরই সবসময় করে থাকি। তো দ্রব্যযজ্ঞ মানে, দ্রব্য মানে কি জিনিস, দ্রব্যযজ্ঞ হচ্ছে সমস্ত পদার্থকে নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবায় নিয়োগ করা। এবং এই যে যজ্ঞ, এই যজ্ঞ কথাটি আসল মানে কিন্তু হচ্ছে নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কোনো কর্তব্য কর্মকে কিন্তু যজ্ঞ বলা হয়। যজ্ঞের আসল মানে অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে এটা, অন্যের হিতার্থে, মানে অন্যের লাভের জন্য বা অন্যের ভালোর জন্য যেই কাজ আমরা করে থাকি বা যেই কাজ আমরা সম্পাদন করে থাকি সেটাকেই বলা হয় যজ্ঞ। এবার অষ্টম যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে তপযজ্ঞ। তপ মানে বুঝতে পারছেন, এখানে তপস্যার কথা বলা হচ্ছে। কর্তব্য পালনের সময় বাধা বিপত্তি এলে সেগুলি প্রসন্নতা সহকারে মেনে নেওয়া। আমরা কি প্রসন্নতা সহকারে মেনে নিই? কখনো যদি কোনো কর্তব্য কর্মর কাছে কখনো বাধা বিপত্তি আসলে আমরা প্রসন্নতা সহকারে কখনোই মেনে নিই। হয় আমরা ক্রুদ্ধ হয়ে যাই কেউ যদি বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করে, না হলে আমরা কি হয়ে যায়, আমাদের দুঃখ প্রাপ্ত হয়, যে এটা হলো না, এই কাজটা আমরা মুশড়ে পড়ি, আমরা তখন আর কাজটা আমরা আর এগিয়ে যেতে পারি না। তারপরে হচ্ছে নবম যজ্ঞ হচ্ছে যোগ যজ্ঞ। কাজের সিদ্ধি
অসিদ্ধি, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি সমভাবে থাকা। ধরুন আমি একটা কোনো কাজ করেছি, সেটাতে আমি কিছু প্রাপ্তিও হতে পারে সেখান থেকে, আবার আমার সেই কাজটা ফেলিওরও হতে পারে, আমি সেটাতে সাকসেসফুল নাও হতে পারে। তো আমাকে বলা হচ্ছে যে সমস্ত প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, সিদ্ধি অসিদ্ধি সমস্ত পরিস্থিতিতেই আমাদের কি বলছে, সমভাবে আমাদের থাকতে হবে। সেটাই হচ্ছে যোগ যোগ্য, যোগ যোগ্য। 10 নম্বর হচ্ছে স্বাধ্যায় রূপ জ্ঞান যোগ্য। স্বাধ্যায় মানে স্বাধ্যায় মানে অধ্যায়, অধ্যায় মানে অধ্যয়ন করা। মানে আমি যখন শাস্ত্র বা আমি যখন বেদ অধ্যয়ন করছি পরের উপকারের জন্য, স্বাধ্যায় রূপ জ্ঞান যোগ্য। আমি কি করছি, জ্ঞান আহরণ করছি, পড়াশোনা করে সেটা অন্য লোকের হিতার্থে আমি যখন পঠন পাঠন করছি, শাস্ত্রকে জপ করছি, সেটাই বলা হচ্ছে স্বাধ্যায় রূপ জ্ঞান যোগ্য। 11 নম্বর হচ্ছে প্রাণায়াম রূপ যোগ। এখানে কিছু টেকনিক্যাল টার্ম আছে, এগুলো যারা প্রাণায়াম করে বা এই সমস্ত জিনিস নিয়ে যারা পড়াশোনা করে, পুরো কুম্ভক রেচক অনেকেই হয়তো জেনে থাকবে। পুরো মানে হচ্ছে কি শ্বাসটা নেওয়া, বাম নাক দিয়ে ধরুন আমি শ্বাসটাকে নিচ্ছি, সেটাকে বলা হয় পুরো। কুম্ভক মানে হচ্ছে আটকে রাখা, শ্বাসটাকে আটকে যদি রাখি আমি, সেটাকে বলা হয় কুম্ভক। এবং রেচক মানে হচ্ছে শ্বাসটাকে ছাড়া। অনেকেই আপনারা জানেন এটা। পুরো কুম্ভক রেচক পূর্বক প্রাণায়াম করাকে বলা হচ্ছে প্রাণায়াম রূপ যোগ্য। এবং 12 নম্বর যোগ্য, সেটা হচ্ছে স্তম্ভ বৃত্তি প্রাণায়াম রূপ যোগ্য। সংযমিত আহারে প্রাণ ও অপানকে রুদ্ধ করা। প্রাণ ও অপান মানে কি, যে বায়ুটা নিচের দিকে যাচ্ছে, যে বায়ুটা সেটা বলা হচ্ছে প্রাণ, আর উপর দিকে ঊর্ধ্বমুখী যে বায়ুটা, আমি 27 নম্বর শ্লোকে গত রবিবার এটা আলোচনা করেছিলাম। আমাদের যে 10 প্রকার যে বায়ু রয়েছে সেটা ডিটেলসে আলোচনা করেছিলাম। তো অপান হচ্ছে কি উপরের দিকে ঊর্ধ্বগামী যে বায়ুটা, সেটাকে বলা হচ্ছে অপান। তাহলে এই দুটো বায়ুকে আহার সংযমিত করে যে রুদ্ধ বা আটকে রাখতে পারে, সেই রকম যোগ্যকে কি বলে, স্তম্ভ বৃত্তি প্রাণায়াম রূপ যোগ্য। তো জগতে এরকম অসংখ্য ক্রিয়া চলছে, কিন্তু মানুষ যেসব ক্রিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে তাতেই সে আবদ্ধ হয়ে যায়। ধরুন কেউ মারা গেছে, সে সেই ইয়েতে সে বিলাপ করতে শুরু করে দিল, এবং সেইটার জন্য তার হয়তো মন খারাপ অনেক দিন, বা কোথাও হয়তো কোনো কাজ হচ্ছে, তো সে সেটার মধ্যে এমন ভাবে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেললো, তারা ভক্তিযোগ সাধন করার মতো তারা সময় নেই। তো এই সমস্ত জিনিস বলছে আমাদের এই জড়জগতে আমাদের বন্ধনে আটকে রাখার জন্য যথেষ্ট। তো কোনোভাবে আমরা কোনো কাজে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট কোনো কিছুই আমাদের হওয়া যাবে না। সমস্ত দুঃখ সুখ যাই আসুক না কেন, সমস্ত পরিস্থিতিতে আমাদের সমানভাবে থাকতে হবে। তো আমাদের তো এটা একদিনে তো আসবে না। আমাদের প্রথমে তাই জন্য ভক্তির প্রথম স্টেজ হচ্ছে সাধন ভক্তি, তারপর ভাব ভক্তি, তারপর আসবে প্রেম ভক্তি। তো সাধন ভক্তি মানে হচ্ছে যেটা অনুশীলন, অভ্যাস, আমাদের জপ করা, সাধু সঙ্গ করা, গুরুদেবের নির্দেশিত পথে চলা। তারপরে আহারও এখানে বড় একটা রোল প্লে করে। সাত্বিক, আমরা সাত্বিক আহার গ্রহণ করছি কিনা, রাজসিক তামসিক খাবার গ্রহণ করছি কিনা, সেটাও কিন্তু একটা বড় ধরনের কিন্তু রোল প্লে করে এই সমস্ত আমাদের জীবনযাপনে। তো এই শ্লোকে বলা হচ্ছে কি, এখানে ভগবান বলছে যে সকাম যে কর্ম, সকাম কর্ম বা এই যে যজ্ঞ আমরা করছি, এগুলো কি করছি আমরা, আমাদের কোনো ফলের আশায় আমরা এই সমস্ত করছি, তার মানে আমরা এখানে সকাম কর্ম সম্পাদন করছি। সকাম কর্ম আর একটা কি হয়, নিষ্কাম কর্ম। তো সকাম কথাটার অর্থ মানে কি, আমি ভগবানের সমস্ত কিছু জানি, ভগবানের কি থেকে কি হয়, ভগবানের পূজা অর্চনা করছি, সমস্ত কিছু ভক্ত সঙ্গ করছি, সবকিছুই পালন করছি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে কামনা বাসনা রয়ে গেছে। আমার এটা চাই, আমার বড় বাড়ি চাই, আমার একটা গাড়ি চাই, এটা আমার সবসময় মনে চলতে থাকে। যে আমি মন্দিরে যখনই আমি ভগবানের দর্শন করছি, তখনই আমার মনে হচ্ছে যে আমি ভগবান, তোমাকে 500 টাকা 501 টাকার মনে দিয়ে তুমি আমার এই কাজটা তুমি উদ্ধার করে দাও। তো আমরা এইভাবে যখন আমরা ভগবানকে কোনো কিছু চাইছি, সেটা হচ্ছে সকাম কর্ম বা কর্মকাণ্ড। এবং নিষ্কাম কর্ম মানে হচ্ছে কি, ভগবানের সেবা আমি করে যাচ্ছি নিঃস্বার্থভাবে, কোনো আমি ইন রিটার্ন আমি ভগবানের কাছে কিছু চাইছি না।
তুমি আমাকে খারাপ সময় দিয়েছো, দাও, কোনো অসুবিধা নেই, আমি যেন তোমার সেবা আমি যেন করে যেতে পারি। এবং যারা ভক্ত তারা কিন্তু মুক্তিও কিন্তু আশা করে না, মুক্তিও তারা কিন্তু আকাঙ্ক্ষী নয় যে আমাকে মুক্তি প্রদান করতে হবে। তারা বলে যদি আমাকে নরকেও তুমি নিক্ষেপ করো, সেখানে গিয়েও যেন আমি তোমার ভজনা করতে পারি। এই মনোভাব যখনই আমাদের আসবে তখনই সেটাকে বলা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম ভগবানের প্রতি। তো বলা হচ্ছে যে বেদে সকাম কর্ম মানে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানগুলো যে বলা হয়েছে এগুলো সকাম কর্মের আন্ডারে পড়ছে। দু রকমেরই কিন্তু আমাদের কর্মের কথা বেদে বলা হয়েছে। তো এই সকাম কর্মকে কেন আমরা, সকাম কর্ম কোনো খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু সকাম কর্ম ধরুন যারা প্রথম ভক্তি জীবনে এসেছে তারা কিন্তু প্রথমে একটা নিষ্কাম কর্মে তো চলে যেতে পারবে না। তো প্রথমে বলছে যে সকাম কর্ম দিয়ে শুরু হোক, তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের উন্নত স্তরে পৌঁছে আমাদের নিষ্কাম কর্ম আমাদের করতে হবে। তো এইটাকে সকাম কর্মকে আমরা কেন না বলছি, তার কারণ হচ্ছে এটা যে ফল আমরা পাচ্ছি সেটা বিনাশী। মানে স্বর্গে ধরুন আমরা ভক্তি জীবনে আসার আগে আমরা জানতাম কি স্বর্গ আর নরক, আমরা বলতাম যারা ভালো কাজ করে, পুণ্য কাজ যারা করে তারা স্বর্গে, মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যেতে পারে, আর যারা খারাপ কর্ম করে তারা নরক বাসায় থাকে। তো বলছে যে স্বর্গে যে আমরা যাচ্ছি সেখানেও কিন্তু ক্ষণস্থায়ী আমাদের এই সকাম কর্মের মাধ্যমে যে পুণ্য কর্ম করছে। ধরুন কেউ স্কুল কলেজ বা হসপিটাল যারা প্রতিষ্ঠান করছে বা বিভিন্ন রকমের মানুষকে ধরুন সাহায্য করছে, তো সেটা কি তারা পূর্ণ, অবশ্যই তারা পূর্ণ অর্জন করছে, কিন্তু এর মেয়াদ বেশি দিন নয়। তারা যখন মৃত্যুর পর স্বর্গে যখন তারা যাচ্ছে সেখানে কিছুদিন থাকার পর এই পুণ্য কর্মটা তার যতদিন মেয়াদ থাকবে, যেমন মোবাইলে যেমন মেয়াদ ভ্যালিডিটি থাকে, তো যখন তার রিচার্জ 84 দিনের পরে যখন শেষ হয়ে যাবে তাকে আবার পুনরায় রিচার্জ করতে, মানে আবার পুনরায় আমাদের এই জড় জগতে তাকে আবার ফিরে আসতে হবে। কিন্তু একমাত্র ভগবত ভক্তি অর্থাৎ পরমাত্মাকে যখন আমরা ভগবানের যখন ভজনা করছি, আমাদের কিন্তু আর এই অন্ধকূপ বা এই দুঃখালয়ে আমাদের আর কিন্তু কখনো ফিরে আসতে হবে না। আমাদের ভগবত ধামে আমরা একদম চলে যেতে পারি, আমাদের আর কখনো এখানে আসতে হবে না। তো এই জন্য বলা হচ্ছে নিষ্কাম কর্মটাই আমাদের করতে বলা হচ্ছে। বেদের দুই ধরনের কর্মের কথাই কিন্তু উল্লেখ রয়েছে। এবার তাহলে বলা হচ্ছে কি, যজ্ঞে পরমাত্মা নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কেবলমাত্র পরমাত্মা তত্ত্ব প্রাপ্তির জন্যই কিন্তু করা উচিত। তো আমরা যখন আজকে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি, যখনই আমরা এবার থেকে যজ্ঞ বা কোনো অনুষ্ঠান করবো তখন আমরা মনে রাখবো যে পরমাত্মা বা ভগবানের প্রতি আমরা এটাকে উৎসর্গ করব। এই যজ্ঞটা কোনো দেবদেবী কিন্তু আমাদের এই ফল কিন্তু দিতে কখনোই সক্ষম নয় বা পারে না, তাদেরকে সবসময় ভগবানের পারমিশন নিয়ে আমাদের এগুলো কিন্তু গ্র্যান্ড করতে হয়। আমি বারবারই আমার প্রবচনে বারবারই একই কথা বলে থাকি যে ভগবানকে যদি প্রধানমন্ত্রী ভাবেন আর যে দেবদেবীরা আছে তাদেরকে যদি আপনারা এমনি ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রি বা এমনি মন্ত্রী ভাবেন, বিভিন্ন পদ, ধরুন কেউ বিদ্যুৎ মন্ত্রী, কেউ জলমন্ত্রী, এইভাবে ভাবে, তো কোনো কিছু বিল পাস করার আগে তাকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সই কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে হবে। সেরকম ভগবানের কিন্তু ইচ্ছা বা ভগবানের যদি না গ্র্যান্ড করে, যদি সই না করে, তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো পেতে পারি না কখনো। এবার এখানে তান সর্বান কথাটা শ্লোকে কি বলছে যে এই যে যজ্ঞের কথা আমরা যে এতগুলো যজ্ঞ পড়লাম, 24 নম্বর থেকে 30 নম্বর শ্লোক অবধি যেগুলো বলা আছে সেই সমস্ত যজ্ঞের কথা এখানে বলা রয়েছে। ভগবান কি বলছে, মানে এই 32 নম্বর আর 33 নম্বর শ্লোকে ভগবান কি বলছে যে এই যজ্ঞগুলো করে তুমি লাস্টে আমাকে প্রাপ্ত হবে, পরিসমাপ্তি লাভ করবে, এটা 33 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে। তো তান সর্বার মানে সেই সমস্ত যজ্ঞ করার ফলে তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হতে পারো। এবং কি বলা হচ্ছে, যে যেমন নিষ্ঠা সহকারে যেমন যজ্ঞ করবে সে আমাকে সেইভাবে আমাকে পাবে বা সেইভাবে আমাকে সে প্রাপ্ত হবে। আর একটা কি বলে বলা হয়েছে, কর্মজান বৃদ্ধি, কর্মজান মানে কর্মজাত। তো এখানে যে সমস্ত যজ্ঞ কথা বলা হয়েছে এইটা কি ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, কর্ম দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। একটা হচ্ছে আমাদের
দেহের দ্বারা হতে পারে, আর একটা হচ্ছে আমাদের দেহ মানে শরীর দ্বারা, বাণীর দ্বারা হতে পারে, এবং আর একটা সংকল্প, কোনো কিছু যদি আমরা আমাদের মন থেকে আমরা তো সংকল্প করি, এই তিনটে জিনিসের দ্বারা আমরা যজ্ঞগুলোকে সম্পাদন করতে পারি। তো বলছে শরীর দ্বারা যে ক্রিয়াদি হয় বা বাণীর দ্বারা যে বাক্য মিশ্রিত হয় এবং মনের দ্বারা যে সংকল্প করা হয় সেগুলিকে বলা হয় কি কর্ম। এবং কর্ম জ্ঞান বৃদ্ধি, মানে এই রকম কর্ম হয় শরীর, নয় মন, নয় কি বললাম বাণী, এই তিনটে দ্বারা যে কোনো ধরনের যদি কর্ম আমরা করি সেটাকেই বলা হচ্ছে কি কর্মজ্ঞান বৃদ্ধি। এবং এখানে ভগবান অর্জুনকে আরো একটা কথা বলছে যে অর্জুন যে প্রথমে যখন সে যুদ্ধ করতে চাইছিল না, তার আত্মীয় স্বজনদের জন্য কেন করতে চাইছিল? সে তাদের কল্যাণ চাইছিল, তাদের ভালো চাইছিল, কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেছিল বলে সে চাইছিল। ভগবান বলছে তুমি যে কর্ম করছো না, এই যে চাইছো না, এটাও কিন্তু এক ধরনের কর্ম। মানে এই যে জিনিসটা যে তুমি চাইছো না, তাদের কল্যাণ করছো, কেন তুমি চাইছো? তুমি তো একজন ক্ষত্রিয়, তোমার এটা হচ্ছে স্বধর্ম, যে যুদ্ধ করাটা হচ্ছে ক্ষত্রিয়র হচ্ছে প্রেসক্রাইব, মানে একজন ডাক্তারের রোগী দেখা হচ্ছে তার কর্ম। তো তোমার কর্মই হচ্ছে এটা, তুমি ভাবছো যে আমি কল্যাণ করবো বলে আমি যুদ্ধ করবো, কিন্তু এটাও যে করছো না, এটাও কিন্তু একটা কর্ম। এবং এই কর্মটাও যে করছো, এটার ফলও কিন্তু তোমাকে ভোগ করতে হবে। আর এই ফল বলছে কি কর্ম আমাদেরকে কখনো আবদ্ধ করে না এই জগতের মধ্যে। কোনটা আবদ্ধ করে? আমাদের এই কর্মের ফলটা আমাদের এই জড় জগতে আবদ্ধ করে রেখেছে। তো আমাদের এই জন্য বারবার বলা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম, মানে এই আমরা কথা বলি না যে কর্ম করে যা ফলের আশা করবো। তো এই নিষ্কাম কর্ম করার মাধ্যমে আমরা কি করব? এই জড় বন্ধন থেকে আমরা মুক্তি লাভ অনায়াসে করতে পারি। নাহলে আমরা যদি এইভাবে ভাবতে থাকি, আমরা বারবার কিন্তু জন্ম মৃত্যু জড়া ব্যাধি এই চক্রে কিন্তু আমরা ঘুরতে থাকবো। হয়তো আপনারা এখন আমরা এই মানব জীবন ধারণ করেছি, আমাদের কর্ম অনুযায়ী আমরা যে কোনো জনি প্রাপ্ত হতে পারি। আজকে আমরা আমাদের তো নিজস্ব ইচ্ছায় আমরা তো এই মানব জীবন তো ধারণ করিনি। আপনি যদি কারোর প্রতি আসক্ত, কেউ কারো কোনো জিনিসের প্রতি আমরা যদি আসক্ত হই, আমাদের কিন্তু এখান থেকে কিন্তু জোর করে এখান থেকে কিন্তু বের করে দেওয়া হবে, মানে জোর করে, এইটাই হচ্ছে নিয়ম। আমরা কোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবো না। অনেক প্ল্যানিংই আমরা করতে পারি, কিন্তু এই পরিস্থিতি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিন্তু আমাদের করতে হবে এবং জোর করে, এক প্রকার জোর করে আপনাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে। এবং আপনার কর্ম অনুযায়ী আপনি পশুজনী লাভ করবেন, নাকি কীট পতঙ্গ, নাকি একটা গাছের শরীর ধারণ করবেন, সেটা আপনার কর্মের উপর। এবং এমনটা নয় যে এই জীবনে যা কর্ম করেছি এই জীবনেই আমরা তার কর্মের ফল পাবো। আমরা বহু হয়তো হাজার জন্ম পূর্বে যা কর্ম করেছি সে তার ফল হয়তো আমরা এর পরের জন্মেও আমরা পেতে পারি। তো আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে আমরা যখন এই শ্রেষ্ঠ মানব জীবন আমরা যখন পেয়েছি, এইখানেই যেন আমাদের ইতি হয়ে যায়, আমরা যেন তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের যেখানে আসল আমাদের ঘর ভগবত ধাম, সেখানেই যেন আমরা ফিরে যেতে পারি। এবং বলছে ভগবান বলছে অর্জুনকে, তুমি যদি প্রকৃতই তোমার যে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের যদি তুমি প্রকৃতই তুমি কল্যাণ চাও, তাহলে কিন্তু তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তো সাংখ্যযোগী ভগবান কি বলেছিল যে তুমি যখন ভগবান দেহ এবং আত্মার মধ্যে যখন পার্থক্যটা ভগবান বলছেন যে তুমি আজকে যদি তাদেরকে না হত্যাও যদি করো, একদিন না একদিন কিন্তু তারা মারা যাবেই, কোনো না কোনো পরিস্থিতিতে তারা দেহত্যাগ করবে। তো সেখানে ভগবান বলছে যে আমাদের আত্মার কিন্তু কখনো বিনাশ হয় না। তো এই জিনিসটা আমাদের খুব ভালোভাবে কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে যে আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। আমরা যেমন আমাদের জামা কাপড় পরিবর্তন করি, আত্মাও কিন্তু একটা শরীর থেকে অন্য শরীরে কিন্তু সে পরিবর্তনটা ঘটছে। তো এইভাবে আমাদের তাহলে প্রকারের দেহ রয়েছে, একটা হচ্ছে স্থূল দেহ আর একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম দেহ। স্থূল দেহটা হচ্ছে এই বাইরের যে আমাদের শরীর, এই চামড়া বা রক্ত মাংসের যে শরীরটা, সেটাই হচ্ছে আমাদের স্থূল দেহ। আর সূক্ষ্ম দেহটা কি কি দিয়ে তৈরি? মন, বুদ্ধি এবং অহংকার দিয়ে তৈরি। তো আমি বারবারই বলি, এই মন, বুদ্ধি, অহংকার কি হয় আমাদের
পরের জন্মে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মতন বা ব্যাংকের পাসবইয়ের মতন পরের জন্মে এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়ে যায়। আপনার যখন পাসবইয়ের লাস্টের পাতাটা যখন আপনার ব্যালেন্স শেষ হয়ে যায়, নতুন পাসবই আপনাকে যখন ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়, তখন কি ব্যালেন্সটা যেটা আপনার আগের বইতে ছিল সেই ব্যালেন্সটা প্রথম পাতায় উঠে যায়। এমনটা নয় আবার শূন্য থেকে স্টার্ট হয়। তো আমরা যেমন কর্ম করবো সেরকম হচ্ছে আমাদের পরের জন্মে এই অ্যাকাউন্টটা কিন্তু ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে। এইটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি এদিক ওদিক তাকালাম, কেউ দেখছে না, আমার এই কর্মটা মুছে গেল, তা কিন্তু নয়। সমস্ত কিন্তু অ্যাকাউন্ট মেনটেন হচ্ছে। আপনি কত টাকা খরচ করেছেন বা কত টাকা আপনি তুলেছেন, কত টাকা আপনি জমা রাখছেন, 1 টাকা বা 50 পয়সা হলেও কিন্তু সবটা কিন্তু অ্যাকাউন্টে রয়েছে। তো আমাদের খুব সাবধানতার সাথে কিন্তু আমাদের ভক্তি জীবন যাপন করতে হবে এবং তার সাথে হচ্ছে গুরুদেব, আদর্শ গুরু আমাদের কিন্তু গ্রহণ করতে হবে এবং গুরুদেব যে আমাদের পথ তিনি বলে দিলেন সেই পথে কিন্তু আমাদের চোখ বন্ধ করে কিন্তু অনুসরণ করতে হবে। এবং এটাও আপনাদের আদর্শ গুরু যখন আপনারা গ্রহণ করবেন বা নির্বাচন করবেন, তার জন্য কিন্তু বিভিন্ন যে গুরুর যে কোয়ালিটি বা বিভিন্ন গুরুর যে বিভিন্ন ধরনের যে তার আচার আচরণ, সেগুলো কিন্তু আপনাদের জানতে হবে। যে আদর্শ গুরু আমি যখন গ্রহণ করবো, এমনটা নয় যে আমার বন্ধু আমাকে বলে দিল চল এই গুরুর কাছে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে নি, এমনটা কিন্তু নয়। আপনাকে দেখতে হবে যে এই গুরু আমি যাকে সারা জীবন যার কাছ থেকে দীক্ষা নিব বা সারা জীবন আমি যাকে সঁপে দিলাম, সে কেমন ধরুন, তার মধ্যে এই কোয়ালিটি রয়েছে কিনা। তো আদর্শ গুরু আমাদের দেখার জন্য কিন্তু দেখতে হবে সে শাস্ত্রতে যে জিনিসগুলো বলা রয়েছে সেই জিনিসগুলো সে পালন করছে কিনা। এমনটা নয় যে সে আমাদের বলে দিচ্ছে কিন্তু সে পর্দার আড়ালে সে অন্য কাজ করছে। সে আমাদের বলছে যে তোমরা কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করো, কিন্তু পর্দার আড়ালে দেখা যাচ্ছে সে হয়তো নিজেই মাছ মাংস বা আমিষ আহার কিন্তু সে গ্রহণ করছে। তাহলে সেই রকম গুরুকে আমরা গুরু বলতে পারি না। আমাদের কলিযুগে এরকম অনেক গুরুই রয়েছে, রাস্তাঘাটে অনেক গুরুই রয়েছে যারা বাহ্যিক ভাবে এক্সটার্নালি তাদের দেখতে পাচ্ছি আমরা যে তারা গুরু, কিন্তু তাদের আচার আচরণে বা তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে কিন্তু আমরা তাদের গুরু বলে মানতে পারবো না। তো এইভাবে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ কিন্তু ফেলতে হবে। তো এই ছিল আমাদের 32 নম্বর শ্লোক। আপনাদের যদি এখান থেকে কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, বা এর বাইরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুশ্চা সিন্ধু ফলিভূষ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।